हालेलुया। प्रभु महानाम धन्यवाद हो। ख्रीष्टर प्रिय समस्त भाई भौणी मानकु प्रेज द लॉर्ड। मु तुमनकर प्रिय भाई अरुण कुमार पट्टनायक प्रभु को सेवारे लगी रही। प्रभु मते ए पर्यंत प्रभु को सेवारे कर आनी आपण प्रार्थना आपण प्रेम हेतु मु तुम निकट को पुनर्बार आसी अच्छी मो प्रिय लोक मैंने दयाकोरी आम सियन मंडली क्रिस्टियन मेसेज आपण मैंने शुणुअछंती एवं देखुअछंती आत्मारे उन्नत होछंती बोली मु आशा करूअछि। मो प्रिय लोक मैंने वीडियोटा को आरंभ शेष पर्यंत देखा चेष्टा करंतु। प्रभु तांकर निगूढ़ तत्व विषय गुड़ाक तुम सहित कथा होछंती। प्रभु को प्रेम आम मैंने जानीपर तेणुक आसतु मो सहित आपण मैंने बाहर करंतु। प्रथम तेसलोनिके पुस्तक 3 पर्व तार 12-13 पद आम पढ़ा। प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक 3 पर्व तार 12-13 मो सहित खोलतु। आउ तुमମାନଙ୍କ प्रति आमମାନଙ୍କର जेपरि प्रेम सेपरि परस्पर और समस्तଙ୍କ प्रति प्रेम रे प्रभु तुमମାନଙ୍କୁ आउरी अधिक रूपे बढ़ाई नियंतु। से तुमମାନଙ୍କ हृदय सुस्थिर करी रखंतु जेपरि आमମାନଙ୍କ प्रभु जीशु आपण समस्त साधुଙ୍କ सहित आगमन करिबा समय रे तुम मैंने आम मानक ईश्वर और पितांको छामुरे पवित्रतारे अनिंदनीय देखा जीव। मु आउथरे पढ़ी मो प्रिय लोक मैंने प्रथम तेसलोनिके पुस्तक 3 पर्व तार 12-13 मु पढ़ुछि। तुमମାନଙ୍କ मध्य तुमମାନଙ୍କ ठारे बाइबल थिले आपण माने वाक्य को बाहर करंतु नले ध्यान सहित शुणंतु। आ तुमମାନଙ୍କ प्रति आमମାନଙ୍କର जेपरि प्रेम सेपरि परस्पर और समस्तଙ୍କ प्रति प्रेम रे प्रभु तुमମାନଙ୍କୁ आउरी अधिक रूपे बढ़ाई दियंतु। से तुमମାନଙ୍କ हृदय सुस्थिर करी रखंतु जेपरि आमମାନଙ୍କ प्रभु जीशु आपना समस्त साधुଙ୍କ सहित आगमन करिबा समय रे तुमे माने आमମାନଙ୍କ ईश्वर और पितांको छामुरे पवित्रतारे अनंदनीय देखा जीव। प्रभु ए पठित वाक्य दे आम समस्त आशीर्वाद करन। मो प्रिय लोक माने आमे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन पर्यंत ए पृथ्वी रे जदि रहिबा ताहले आमମାନଙ୍କର आचरण आमମାନଙ୍କର व्यवहार आमମାନଙ୍କର चालीचलन प्रभु जीशु प्रति आमମାନଙ୍କୁ को प्रकार प्रेम से प्रेम को आमे परस्पर को बांटी नेबा पड़िबो। प्रभु जीशु आमनको जो प्रकार प्रेम करी अछंती सेही प्रकार प्रेम प्रेरित पाउल तेसलोनिके मंडली को से प्रेम देइथिले। आ से कहउछंती आ तुमମାନଙ୍କ प्रति आमମାନଙ୍କର जेपरि प्रेम की प्रेम सेटा प्रभुଙ୍କର प्रेम प्रभुଙ୍କ प्रेम तुमମାନଙ୍କୁ देइथिलो। प्रभुଙ୍କ प्रेम रे तुमମାନଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କ सुसमाचार प्रदान करथिलु शिक्षा देइथिलु। से प्रेम तुमମାନଙ୍କ ठारे अछि। से प्रेम सेपरि प्रेम परस्पर और समस्तଙ୍କ प्रति प्रेम रे प्रभु तुमମାନଙ୍କୁ आउरी अधिक रूपे बढ़ाई दियंतु। आम पाखर जो प्रेम अछि तुम पाखर से प्रेम अछि। से प्रेम जेते बेले एक ही जीव दुखी दुखी सुखी सुखी
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମଠାରେ ନାହିଁ ତାହା କୁଟିଳ ହୋଇଯିବ। କୁଟିଳ ପ୍ରେମ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଅଧିକ ରୂପେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମକୁ ତୁମଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ତୁମେ କରୁଅଛ, ସେ ପ୍ରେମ ଅଧିକ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ହେଲେ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ। ସ୍ଥିର, ସୁସ୍ଥିର ମାନେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ। କେତେବେଳେ? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟରେ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରାକରି ହେବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏହି ଜାଗତିକ ଭୟରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଇଜିଲି ସେଟା କ'ଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଆରେ, ସହଜରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଜରେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ଯଦି ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାଟା କୁଟିଳ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ। ସେ ପ୍ରେମ କୁଟିଳ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ, ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ। ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ପ୍ରେମରେ ରହୁଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ। ନିଜର କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଉନ୍ନତ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି, ଉନ୍ନତ ବିଷୟ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ପ୍ରତିଭାସର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାସର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ହେବ। ଏ ଲୋକ ଆକା ଏମିତି କଲା, ମୋତେ ଏ ଲୋକ ଆକା ସେମିତି କଲା, ଏ ଲୋକ ଏମିତି କହିବାରୁ ମୋର ସେମିତି କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସେ 4ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଅବଶେଷରେ କି ପ୍ରକାରେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଅଛ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଅଛି ତେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ, ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ତାହା ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ।
ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋର ଭାଇମାନେ ପ୍ରେମରେ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ଅଧିକ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ସୁସ୍ଥିର ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯଦି ତୁମ ଅଛ, ଆରାଧନା ଉପାସନା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ମାନବିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ରହିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥିର ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ତୁମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଚାମୁରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ କେମିତି ଦେଖାଯିବା? ଏ ପୃଥିବୀରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ, କେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ କେମିତି ଦେଖାଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଏମିତି ଦେଖାଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ କରୁଥିବା ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିକରି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା, କାରଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 4:3 ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ତୁମେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେବ, ପବିତ୍ର କେମିତି ହେବ? ଆଚରଣରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ତୁମଠାରେ ଅଛି, ତୁମ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ରହିବ, ତୁମେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ବଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମରେ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ଆଭରିବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର କୋଉଲ୍ଲାସରେ ରୁହନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କୁଟ କପଟରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ରହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମେ କେମିତି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଦେଖାଯିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରାକରି ହେବା, ସେ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାରେ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଲୋକମାନେ ଦେଖାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ,
ବାପା ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ, এই প্রকার প্রেম যাକ ক্ষণস্থায়ী, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯଦି ତୁମଠାରେ ଅଛି ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। সেই ପ୍ରେମ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ରହିଲା, ତୁମ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ, କୌଣସି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନାଟ ଘଟିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟଲି କହିଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶ କେ ଉପାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମସ୍ତକର କେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଣେ ଉପାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ହେଲେ ଏକା ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଯେତିକି ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତିକି ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କୃପାବାନ ନ୍ୟାୟବାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 111 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। 111 ପର୍ବ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସଭାରେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଦେବି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହତ, ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଆପଣାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ, ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସଦାକାଳ ଆପଣ ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ କୃପା କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀତ ହେବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁକୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମୁରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ କହିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ ବନାଉଛି। 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ କରି ବନେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
तुमମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତୁମେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ତୁମେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ମାଗ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ସେହି ପ୍ରେମ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଜିଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଦେଖାଯିବୁ, ପବିତ୍ର ହୋଇକରି ଦେଖାଯିବୁ। ତେଣୁକରି ତୁମ ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ବିଶେଷ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଭାବ ଅନାଟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଶେଷରେ କହିଅଛ ତୁମେ କୃପାବାନ ଏବଂ ସ୍ନେହଶୀଳ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଅଭାବକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭାବକୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଦୂର କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ଲିୟର କର। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମର ମହିମା କରୁ, ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ତୁମକୁ ଦେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପିତା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।